Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, ama ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ve barakatuh. Hormatly dostlar, sabaqlarыбыз bolan taýsy jin jana şaýtandar alamy ötülүүçü meselebis jinlerden jana şaýtandardan tosulүүçu, gorgonүүçü joldor, kurallar. Oşul meselede bir çoň meselege gelip toktalganbys. Bul Kur'andyn şol şaýtandar jana jinlerden tosuluu ordu, kanday ordu jana kayсы ыкмалар menen tasiri jana bugünkü ötüçü meselebis bir sure jana ayatlar Kur'andagy bölök sure jana ayatlarga garaganda jakşyrak kelet şaýtandardan tosuluş üçin. Bul nerse şol hadislerde gelip bir sure jana ayatlar tuğraluu masele gelet. Oşol birinci aytyp kete turgan sure bul Fatiha suresi. Oşol Fatihanyň kanday ordu var bul maselede. Bul uluk sure, öte uluk sure. Bul hadislerde de gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat, eň uluk sure oşul Fatiha ekendigin. Jana Tawratda dagы, İncilde dagы uşul symal sure düşkün emes dep da hadiste gelet. Daha bir hadiste İmam Bukhari rivayet kılan hadiste Abu Said İbnül Mualladan gelgen hadiste al aytat, men meçitde namaz okup jatkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdy deyt maga. Men seni albette Kur'andagy eň uluk sürege üretem dep. Eň uluk süreni üretem, eň jakşı süreni. Oşol meçitten sen çykkança dep aytdy deyt. Andan keyin namaz okugandan keyin Peygamberimiz çygyp baratkanda men aytdym deyt. Ya Allah'ın elçisi, siz maga aytdyňyz, oşol meçitten çykkança men saga Kur'andagy eň uluk süreni üretem dep aytdyňyz deyt. Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan eken, Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Bul Elhamdülillahi Rabbil Alamin degen. Jeti kaytalanmuşu ayat degen. Fatiha suresi. Demek, oşul Peygamberimiz oşul sözü menen Kur'andagy eň uluk sure bul Fatiha suresi bolup eseplenет. Jana ruqya degen dem salууdagy ordudagy hadislerde gelet. Abu Said el-Hudri'den gelgen hadiste al aytat, bir kança sahabalar menen safarga çykdyk elek deyt. Jana oşol safarda жүрgöndө bir ayılga girip kaldık deyt. Jana oşol ayılga girip oşonun janында biz ornoşup oturganda oşol ayıldın başçısın bir nerse çagып alat deyt. Çagып alganda oşol adamlar ar kандай darmeklerdi istep jardam bereyin dep bir dagы dары jardam berбейт deyt. Oşonda biske gelişdi deyt. Biske gelişip surady deyt, sizlerde bir uşul bizdin başçыбызды bir nerse çagып aldı. Oşonu darılaганга bir nerseler barбы degende bizdin arabızdan bir sahaba aytdı deyt. Owa bar dep aytdı deyt. Men dem salam dep. Anan barıp oşol kişige Fatiha suresini okudu deyt. Oşol sahaba. Okuganda janakыл kişi oşol zamat jakşı bolup, eçteke bolbogondoy ahvalga kelip kaldı deyt. Mындайча aytkanda, аны eçteke çakpaganday boldu deyt. Oşol zamat bayakı jakşı ahvalga geldi deyt. Şo demek Fatihanyň jada kalsa uşunday oorlarga da tasiri ötө güçlü bolot. Mындайча aytkanda, balkim bölök darılar mınday güçkö ие bolboyt. Misal üçin bir demke çagып alsa, uulanyp alsa, demek ar kanday mындайча aytkanda uulanuudan отравление болобу ушундай болсо дагы ошол сыяктуу ошол нерсеге кыяс кылып Fatiha сүрөсүн окуса албетте таасир болот. Албетте бүгүнкү күндө ошол ооруга тиешелүү дары дармек менен кошо эгер Фатиханы окуса, албетте
Бул эң жакшы болот, себептен тажриба ошол нерсени далилат кылат. Бул шариаттагы мына хадистагы келип атат, жана тажрибадагы бул нерсеге далилат кылат. Жана бул Фатиха сүрөсүнүн жин оору менен ооругандарга да таасири өтө күчтүү. Хадисте келет, Хориджа ибн Сальтон анын акесинен келет. Ошол акеси айтат, пайгамбарыбызга келип, пайгамбарыбыз менен жолугуп, биз сапарга кайра өзүбүздүн үйүбүзгө чыктык элек дейт. Анан жолдон бир жерге кирип калганда, ошол жерде бирөө ошо жин оорусу менен ооруйт экен дейт. Ушундай деңгээлде кишен деп коюшкан экен дейт аны. Анан ошондо жакындары сурады дейт, ушул биздин ушул ооруган кишиге жардам бере аласыңарбы деп. Дегенде мен ага Фатиха сүрөсүн 3 күн окудум дейт. 3 күн Фатиха сүрөсүн эртең менен кечинде күнүгө окуганда, жана ошо окуган сайын шилекейимди чогултуп, анан дем салып атканда түкүрүп дем салып аттым дейт. Анан кадимкидей бир кишенден бошотулгандай болуп, ошол жин оорусунан айыгып кеткен дейт ошол киши. Жана ошондон кийин мага акысын берип, бир канча кой беришип, андан кийин разы кылышкан дейт ошентип. Мындайча айтканда, ошол жин оорусу менен ооруганга дагы Фатиха сүрөсүнүн кээ бир учурда өзү жетиштүү болот. Эгерде албетте шарттарын аткарып, ошол Фатиха сүрөсүнүн ичиндеги маанилерди түшүнгөн акыбалда, туура окуган акыбалда, якын менен, бекем ишеним менен, эгерде ушул нерсени, ушул Фатиха сүрөсүн эгер ушундай ооруларга окуй турган болсоң, албетте пайдасы өтө чоң болот. Жана мисалы үчүн андан бөлөк дене ооруларга дагы ооруганда таасири өтө чоң. Алымдардан бирөөсү айтат, Меккеде болуп калдым дейт. Меккеде болуп бир катуу оору менен ооруп калдым дейт. Ушундай деңгээлде басыш кыйын болуп калды дейт. Ибадаттарды кылганда, таваф кылып атканда, бөлөк ибадаттарды кылганда өтө кыйын болуп калды дейт. Ошондо табып дагы табылбай койдум дейт. Табыты жана дары дагы табылбай койдум дейт. Анан өзүмдү Фатиха сүрөсү менен дарыладым дейт. Ошол окуп туруп, ошол жерге түкүрүп туруп, сүйкүп аттым дейт. Жана замзам сууга ошол дем салып, Фатиханы бир канча жолу окуп, анан ошону ичип аттым дейт. Оору ошол замат жоголду дейт. Жана ошол эле учурда, ошол убакытта кимде ким ооруп калган болсо, ушул тажрыйбаны ага сунуш кылдым эле дейт. Жакшы болуп кетип атышты дейт. Канча жолу сунуш кылдым, баары жакшы болуп кетип атышты дейт. Албетте бул жерде шыпага себеп боло турган эки нерсе чогулуп атат. Бул жерде замзам суу албетте, жана Фатиха сүрөсү. Жана үчүнчүсүн десек болот, жана түкүрүү. Ошол окуганда деп түкүрөсүң, албетте. Ошол 3 себеп. Бунун баары себеп болуп айтылат. Себеп канчалык көп болгон сайын, албетте шифанын келишине мүмкүнчүлүк да көп болот. Ошон үчүн замзамга өзүнө тиешелүү хадистер келген. Шифа маселесинде Фатиха өзү шифа, жана түкүрүү дагы өзүнчө бир шифага себеп болуучу ыкмалардан. Ушунун баары чогулуп, албетте Аллахтын каалоосу менен, ушул натыйжа болуп атты. Демек, Фатиха сүрөсүнүн орду өтө чоң. Шифа маселесинде, дем салуу маселесинде, жин оорулардан, дене ооруларынан, жана көптөгөн ооруларга өзгөчө таасири бар десек болот. Өзгөчө таасири бар. Ошон үчүн рукия окуганда, албетте ар бир рукия, ар бир дем салуу Фатиха менен башталса жакшы болот. Ошон үчүн дем салуучулардын тажрыйбасында албетте Фатиха ар бир рукияда окулат. Ушул жерде токтотуп турабыз сабагыбызды. Жана бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз. Бул биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламга салават айтуу жакшылыгы тууралуу өтүп атканбыз. Кайсы орундарда ошо шариятталган салават айтуу, ошонун дагы бир орду бул эртең менен жана кечинде салаватты айтуу. Хадис Ибн Аби Асым жана бөлөк алымдар келтирет.
Хадистин өкүмүндө алымдар арасында бир аз талаш тартыш бар. Ошондой болсо дагы жакшылык амалдары бабынан буну айтса болот дейт алымдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Дардадан келген хадисте айтат пайгамбарыбыз: кимде ким эртең менен жана кечинде мага 10 жолу салават айта турган болсо, ага кыямат күнү менин шафаатым тиет дейт. Пайгамбарыбыз ошол кишиге шафаат кылат деген сөз. Демек, эртең менен кечинде 10 жолудан ким пайгамбарыбызга салават айтса. Албетте бул нерсе чектелбей айтылган жакшыраак, канчалык көп айтсаң ошончолук жакшы. Бирок ушул нерсени карманып дагы эртең менен кечинде эгерде пайгамбарыбызга салават айта турган болсоң, пайгамбарыбыздын кыямат күнү шафаатына ээ болууга үмүт болот албетте. Аллах Таала баарыбызды пайгамбарыбызды сүйгөн пенделерден кылсын, анын сүннөтүн из ээрчиген пенделерден кылсын, жана жин шайтандардын зыяндарынан бизди сактасын, жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү, дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamat olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.